Good morning, my dear second year biotechnology students. Your title of the paper is Biophysical Techniques, Unit 1 Spectroscopy. In previous classes, we discussed about spectrum of light, electromagnetic radiation, Beer-Lambert's law, deviation of Beer's law, molar extension coefficient, and deviation of Beer's law. In this session, we discuss about instrumentation of UV spectrophotometry. It is very important essay question. Here, instrumentation of UV spectrophotometry. What is meant by spectrophotometry? Spectrophotometer, it is an instrument used to study the absorption or emission of electromagnetic radiation as a function of wavelength. Spectrophotometer, it is an instrument, it is an in vitro instrument. That means it is used in our laboratory conditions. In this instrument may use for research development programs and qualitative as well as quantitative analysis, drug assays, some test. This method is very useful. It is an instrument used to study the absorption or emission of electromagnetic radiation as a function of particular wavelength. The concentration of colored complex is directly proportional to the concentration of the component on the specimen. What is the concentration of colored complex? Here we are giving a color producing reagent. On that color producing complex is directly proportional to the concentration of the component on the specimen. The depth of the colored complex is measured in a photometer, is nothing but UV spectrophotometer. Here, so the depth of the color complex, how much the turbidity or concentration or density we will obtain by using the spectrophotometer. In this spectrophotometer is a much more refined version of the calorimeter. That means it is a developed version of the calorimeter. So first calorimeter, after that calorimeter kante koda advanced version. Calorimeter kante koda more features present in the spectrophotometer. In calorimeter, fitted used particular wavelengths, that is visible nanometers. They are present in 400 to 700 nanometer itself. Whereas in spectrophotometer, it having the dual properties. That means first one is the UV and the second one is the calorimeter. That means UV spectrophotometer and visible spectrophotometer, both features present in the spectrophotometer. The disadvantage is calorimeter itself having calorimetric, and that means 400 to 700 nanometer is present in the calorimeter, whereas spectrophotometer 200 to 400 nanometers in UV, as well as calorimeter function is present in the spectrophotometer. So it is advanced version, the advanced technique by using the spectrophotometer techniques. And moreover, in this spectrophotometer having same the calorimetric functions, that means instrumentation, what we are observing in the calorimeter, same as like in this spectrophotometer also. So the main function of the presence of the law is nothing but Beer-Lambert's law. In these instruments, working depend upon
బీర్ లాంబర్ట్స్ లా అని బేస్ చేసుకుని మాత్రమే ఈ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అనేటటువంటిది వర్క్ చేస్తుంది. ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ క్లాస్లో మీకు బీర్ లాంబర్ట్స్ లా చెప్పాను. ద ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ లైట్ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు ది థిక్నెస్ ఆఫ్ ది గ్లాస్ అండ్ అబ్జార్బింగ్ మెటీరియల్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ బీర్ లాంబర్ట్స్ లా. సో హియర్ ద బేసిక్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ హియర్ what are the components present in the spectrophotometer. So first I discuss about the introduction itself. Introduction లో మనం ఏం చూస్తున్నామంటే స్పెక్ట్రమ్ అనేటటువంటి తీసుకున్నప్పుడు నథింగ్ బట్ ఏ ప్రిజం. సో ఈ ప్రిజం మీదకి వెన్ ఎవర్ వీ ఫోకస్ ఆన్ ఏ లైట్ ఆర్ బీమ్ ఆఫ్ ఏ లైట్ ఆర్ పాత్ ఆఫ్ ఏ లైట్, చూడండి ఇక్కడ లైట్ సోర్స్, ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ద light source. I can explain one by one briefly. So first one is the light source and second one is the filter. It is nothing but the monochromatic light. Why? Because monochromatic means they having 6 to 8 type of filters. Among these 6 to 8 type of filters, we are choosing a single filter is called monochromatic filter. And third one is sample holder. Here third one is the sample holder. Third one is sample holder. And fourth one is photocell. Fifth one is display. I can explain one by one briefly. So the first one itself is here the first one is the light source. Light source means here what kind of lights we are using means first one tungsten lamp. In this tungsten lamp is present in calorimeter itself. And other lamps, what are the other type of lamps? Here deuterium lamp is present, hydrogen lamp is present, sodium lamp is present, mercury lamp is present. So these kind of lights, that means whereas in a calorimeter a single type of light is used, but spectrophotometer according to our criteria, according to our requirement, according to the sampling, so we have to change the light source depending upon our choice. సో ద శాంప్లింగ్ని బేస్ చేసుకుని లైట్ని చేంజ్ చేసుకునేటటువంటి ప్రాపర్టీ దేంట్లో ఉంటుంది అంటే స్పెక్ట్రోఫోటోమీటర్లో ఇది ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది. సో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ లైట్స్ వీఆర్ యూజింగ్ హియర్? The first containing is light source. What is meant by light? A bulb which emits radiant energy for the photoelectric determination. That means a bulb which emits radiant energy for the photoelectric, that means photometric determination. Here a bulb is used. What kind of bulbs? Here a tungsten lamp emits a continuous spectrum of light in the spectrophotometry visible wavelengths. So tungsten lamp, the tungsten lamp having the 375 nanometer itself. The wavelength here, the produced tungsten lamp is 375 nanometer itself. So what kind of the other type of lamps? Other type of lamps are hydrogen lamp. Hydrogen lamp produce 120 nanometer to 350 nanometer itself. Hydrogen lamp, it produce 120 to 350 itself. So the primitive step is in spectroscopy 100 to 400 or 380 nanometer. So it is UV range. UV range is below 400. Above 400 is visible light. So that should be we are choosing in our naked eye.
దట్ మీన్స్ వీఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ అవర్ నేకెడ్ ఐ, అంటే మనం డైరెక్ట్ ఐ విజన్తో విజిబుల్ లైట్ని చూస్తాం. యూవీ లైట్ ఇట్ హ్యావింగ్ సమ్ డిసడ్వాంటేజ్, యు నో వెరీ వెల్. సో హియర్ 100 to 380 nanometer the light behind UV rays, it exhibit UV rays. So the type of lights are, the first one is hydrogen lamp. Hydrogen lamp produce 120 to 350 nanometers. Then tungsten lamp 375 nanometer. So near to in this tungsten lamp is widely used. Then deuterium lamp 360 nanometer. Xenon lamp 10 to 30 atmospheric times. Then mercury lamp. So these kind of lamps are available in spectroscopy. UV స్పెక్ట్రోస్కోపీలో యూజ్ చేసేటటువంటి లైట్స్ ఏమున్నాయి అంటే చూడండి, హైడ్రోజన్ ల్యాంప్, టంగ్స్టన్ ల్యాంప్, డ్యూటేరియం ల్యాంప్, xenon lamp, mercury lamp. So here if you see the diagram, what kind of lamps we are placing in this diagram? Tungsten lamp, deuterium lamp. Whenever we focusing on the light into the prism, so the particular light passes through the prism by using a mirror, a collimator. So here the light can exhibit. So here we can focus either tungsten lamp or deuterium lamp, the primary mirror 1. Then M2, so mirror 2, it having a lens, it is nothing but a prism. In this prism, here we can find out the Vibzier colors like violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red itself. So among these lights we can choose a particular wavelength is called monochromatic light. So first అర్థమైందమ్మా, ఫస్ట్ ఏంటంటే మనకి లైట్ సోర్స్ అండి. ఈ లైట్ సోర్స్లో మనం ఏం చూస్తున్నాం, దీస్ కైండ్ ఆఫ్ లైట్స్ అంటే హైడ్రోజన్ ల్యాంప్, టంగ్స్టన్ ల్యాంప్, డ్యూటేరియం ల్యాంప్, xenon ల్యాంప్, మెర్క్యూరీ ల్యాంప్. ఈ ల్యాంప్స్లో ఏదో ఒక టైప్ ఆఫ్ ల్యాంప్ని మనం చూజ్ చేసుకుని మన రిక్వైర్మెంట్ని బేస్ చేసుకుని ఒక ల్యాంప్ యొక్క లైట్ని కనుక మనం ఫోకస్ చేసినప్పుడు ఆ లైట్ వచ్చి దేని మీద పడుతుందంటే ఇక్కడ ఉండేటటువంటి ఆ లైట్ వచ్చి దేని మీద పడుతుందంటే ఇక్కడ ఉండే ప్రిజం మీద పడుతుంది. ఎప్పుడైతే ఈ ప్రిజం మీద లైట్ ఫోకస్ అవుతుందో, సో అమాంగ్ 6 to 8 type of filters we can choose a single nanometer is called monochromatic wavelength. So that monochromatic wavelength is directly bind. So I0, first I0 here, so here this satisfies Beer-Lambert's law. So intensity light, transmitted light, I0 by I. సో ఫస్ట్ లైట్ సోర్స్లో మనం ఏం చూస్తున్నాం, సో ఇక్కడ ఫస్ట్ టంగ్స్టన్ కానీ డ్యూటేరియం ల్యాంప్లో కానీ ఏదైనా ఒక లైట్ని మనం ఫోకస్ చేసినప్పుడు ఈ లైట్ వెళ్ళి ఎక్కడ పడుతుంది, డైరెక్ట్గా మనకి మిర్రర్ మీద పడుతుంది. దాన్నే కొల్లిమేటర్స్ అంటాం. సో ఈ మిర్రర్ మీద లెన్సెస్ అనేటటువంటివి అప్లై చేసిన తర్వాత అది ప్రిజం మీదకి వెళ్తుంది M2. ఇక్కడి నుంచి మనకి ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ M3 దగ్గరికి వస్తుందండి, మిర్రర్ 3. ఈ మిర్రర్ 3 దగ్గరికి వచ్చేటప్పుడు ఓన్లీ a selector wavelength, selector nanometer can be choose. సో ఆ దాన్ని మనం ఏమని పిలుస్తామంటే సెకండ్ సోర్స్లో దాన్ని మనం ఏం చెప్తున్నామంటే మోనోక్రోమాటిక్ లైట్. సో ఫస్ట్ దాని గురించి చెప్పాను. సో ఇక్కడ మనకు కనిపించే పార్ట్స్ చూడండి, ఇట్ ఈస్ ద లైట్ సోర్స్. ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే లైట్ సోర్స్. ఈ లైట్ సోర్స్లో మనం ఏం చూసామండి, హైడ్రోజన్ ల్యాంప్, టంగ్స్టన్ ల్యాంప్, డ్యూటేరియం ల్యాంప్, xenon ల్యాంప్, మెర్క్యూరీ ల్యాంప్. Among these lamps we can choose a single type of light. That type of light can exhibit, it emits, it produce light through the spectrum. On that spectrum the light will focus to the sample holder. That light should be continue on the monochromatic. Second one is monochromatic. So here the monochromatic light, second, the monochromatic light means first one, here whenever we focus light source upon the prism, it exhibit
polychromatic or heterochromatic light. First, light source bind onto the prism or spectrum. Here they can exhibit polychromatic light or heterochromatic light. These polychromatic or heterochromatic light contain so many lights. These lights are, so many lights are violet color, blue color, green color, yellow color, orange color and red color. Among these type of colors, according to our requirement, we can choose a single type of light, that is called monochromatic. Monochromatic అంటే మనం తీసుకునే డ్యూటేరియం కానీ, టంగ్స్టన్ కానీ, మెర్క్యూరీ కానీ, హైడ్రోజన్ కానీ ఈ ల్యాంప్స్ నుంచి వచ్చేటటువంటి లైట్స్ ద్వారా ప్రిజం మీద మనం ఫోకస్ చేసినప్పుడు అక్కడ 6 to 8 కైండ్స్ ఆఫ్ లైట్స్ అనేటటువంటివి ఫామ్ అవుతాయి. ఈ 6 to 8లో నుంచి ఒక సింగిల్ లైట్ని మాత్రమే మనం చూస్ చేసుకునే దాన్ని మోనోక్రోమాటిక్ అంటాం. మోనో మీన్స్ సింగిల్. సో ఈ సింగిల్ లైట్ని దే హ్యావింగ్ సమ్ ప్రాపర్టీస్. ఈ మోనోక్రోమాటిక్ ఉన్న ప్రాపర్టీస్ ఎన్ని ఉంటాయంటే, ఫస్ట్ ఎంట్రన్స్ స్లిట్. ఎంట్రన్స్ అంటే ఇది వెళ్ళి నెక్స్ట్ దేని మీద పడాలి, శాంపుల్ మీద పడాలి. అంటే ఎంట్రన్స్. ఈ ఎంట్రన్స్ లో గెట్ నారో సోర్స్. అంటే అప్పటి వరకు లైట్ ఎలా ఉంటుందంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా లైట్ అనేది డిఫ్యూజ్ అయిపోతుంది. లైట్ అనేటటువంటిది డిఫ్యూజ్. ఎప్పుడైతే మనం ఒక పర్టికులర్ వేవ్ లెంత్ నే తీసుకుంటామో, దట్ వేవ్ లెంత్ హ్యావింగ్ ఏ నారో సోర్స్, దట్ మీన్స్ ఏ సింగిల్ బీమ్. ఒక సింగిల్ బీమ్ లో నారో సైజ్ మాత్రమే ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. సింగిల్ బీమ్ లో నారో సైజ్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. సెకండ్, కొల్లిమీటర్. ఈ కొల్లిమీటర్ ఏం చేస్తుందంటే, ఇట్ రెండర్ లైట్ ప్యారలల్. లైట్ అనేటటువంటిది ప్యారలల్ గా, అంటే ఒక కొలినియారిటీని ఫామ్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్, గ్రేటింగ్ ఆర్ ప్రిజం. ఈ గ్రేటింగ్ ఆర్ ప్రిజం అంటే, ఇలా మన ప్రిజం ఉంటే దీన్ని ఇలా గ్రేట్ చేసుకుంటుంది. ఆ గ్రేటింగ్ తోస్తే డిస్పర్స్ రేడియేషన్ డిస్పర్స్ చేస్తుంది. అండ్ ఫోర్త్ వన్, కొల్లిమీటర్ ఏం చేస్తుందంటే, రీఫార్మ్ ది ఇమేజ్ ఆఫ్ ఎంట్రన్స్ స్లిట్. అంటే స్టార్టింగ్ లో ఏ ఇమేజ్ వచ్చిందో అగైన్ దాన్నే మరలా ఇది ఏం చేస్తుందంటే రీఫార్మ్ చేస్తుంది. అంటే ఒక లైట్ ముందుకు వెళ్ళిపోయింది, అగైన్ మరలా దాన్ని కంటిన్యూటీ సేమ్ టైప్ ఆఫ్ లైట్ ఏం చేస్తుందంటే కంటిన్యూటీ చేస్తుంది. అండ్ లాస్ట్ ఎగ్జిట్ లైట్. అంటే ది హ్యావింగ్ ఎంట్రన్స్ లైట్ అండ్ ఎగ్జిట్ లైట్. ఈ ఎంట్రన్స్ కి ఎగ్జిట్ కి అంటే ఈ లైట్ ని ఫాల్ ఆన్ ది శాంపుల్. దేని మీద తీసుకెళ్ళింది, శాంపుల్ మీదకి తీసుకెళ్ళింది. దాన్ని ఇప్పుడు మనం థర్డ్ కేటగిరీగా చెప్తున్నాం. సెకండ్ కేటగిరీలో మళ్ళీ నేను పాయింట్స్ రిపీట్ చేస్తున్నాను చూడండి. సెకండ్ కేటగిరీ ఏంటంటే, ఫస్ట్ లైట్ సోర్స్ నుంచి వచ్చిన పాలీక్రోమాటిక్ లైట్ ని మోనోక్రోమాటిక్ లైట్ గా మన రిక్వైర్మెంట్ లో చూస్ చేసుకుంటాం. ఈ మోనోక్రోమాటిక్ లైట్ ఉన్నటువంటి ఫంక్షన్స్ ఏంటంటే, దే హ్యావింగ్ ఎంట్రన్స్ స్లిట్, కొల్లిమీటర్, గ్రేటింగ్ ఆర్ ప్రిజం, అగైన్ కొల్లిమీటర్ అండ్ ఎగ్జిట్ లైట్. ఇవి ఏం చేస్తాయి, ఈ లైట్స్ అన్ని కూడా ఏం చేస్తాయి, ఒక పర్టికులర్ నారో సోర్స్ ని కోడ్ చేస్తుంది. అలాగే ఇట్ రెండర్ లైట్ ప్యారలల్ ను కోడ్ చేస్తుంది. అలాగే ఇట్ డిస్పర్స్ రేడియేషన్ కాజ్ చేస్తుంది. ఇట్ డిస్పర్స్ పర్టికులర్ రేడియేషన్స్ నే కాజ్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇట్ రీఫార్మ్ ది ఇమేజ్ ఆఫ్ ఎంట్రన్స్ స్లిట్, ఎగ్జిట్ స్లిట్ fall on the sample. Next, and the third one is the sample holder. Third one is the sample holder. In this sample holder containing sample holder, it means we analyze, we detect, we obtain OD values through this container. It is look like as a small test tube. Normally test tube is made up of a borosilicate glass. Here a specially designed tubes is made up of quartz glass. These quartz glass can only give maximum values.
That means it contain pure samples rather than borosilicate cuvettes. It contains the maximum values. అంటే నార్మల్గా మనం బోరోసిలికేట్తో చేసిన వాల్యూ వస్తుంది. బోరోసిలికేట్ కంటే యాక్యురెన్సీ వాల్యూ దేంట్లో వస్తుందంటే క్వార్టర్స్ కంటైనింగ్ కువెట్స్. Here cuvette is made up of a sample holder. In this sample holder we analyze the samples. Sample holder. So ఇక్కడ మనకు కనిపించేది sample holder. ఈ sample holderకి ఏం చేస్తామంటే స్పెక్ట్రోఫోటోమెట్రీలో రెఫరెన్స్ ట్యూబ్ అనేటటువంటిది కూడా యూజ్ చేస్తాం. యాజ్ లైక్ సెంట్రిఫ్యూజ్లో చూడండి, సెంట్రిఫ్యూజ్లో వెనెవర్ టు ఆపోజిట్ ట్యూబ్స్ని మనం యూజ్ చేస్తాం, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. ఇలా ఇక్కడ కూడా ఏం చేస్తామంటే మన దగ్గర ఉన్న శాంపుల్ ఎంత వాల్యూమ్ అయితే ఉందో, ఎంత అమౌంట్ ఉందో సేమ్ అదే అమౌంట్తో రిఫరెన్స్గా డిస్టిల్ వాటర్తో మనం రెఫరెన్స్ ట్యూబ్ అనేటటువంటిది కూడా మెన్షన్ చేస్తాం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ శాంపుల్ హోల్డర్. ఈ శాంపుల్ హోల్డర్ అంటే నథింగ్ బట్ ఇక్కడ మనం తీసుకునే శాంపుల్ని దేంట్లోనైతే తీసుకుంటున్నామో దాంట్నే శాంపుల్ హోల్డర్ అంటాం. ఈ శాంపుల్ హోల్డర్ ఇట్ ఈస్ మేడప్ ఆఫ్ క్వార్టర్స్ గ్లాస్. సో హియర్ ద పాత్ లెంత్ ఈస్ 10 nanometer or 1 centimeter. Path length is 10 nanometer or 1 centimeter. Here the common solvents we are used in a spectrum or spectrophotometry. UV spectrophotometry లో యూజ్ చేసే some common solvents తీసుకుంటే వాటర్ 191 nanometer, cyclohexane 195 nanometer, then methanol 203 nanometer, ethanol 204 nanometer, ether 215 nanometer, chloroform 237 nanometer and carbon tetrachloride 257 nanometer. ఇక్కడ థర్డ్ పాయింట్లో మనం ఏమి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నామంటే థర్డ్ పాయింట్ ఈజ్ శాంపుల్ హోల్డర్. శాంపుల్ హోల్డర్ అంటే మనము ఎనలైజ్ చేయాల్సినటువంటి క్వాలిటేటివ్ ఎస్ఐ చేయాల్సినటువంటి శాంపుల్ని తీసుకునే ట్యూబ్నే ఏమని పిలుస్తున్నామంటే శాంపుల్ హోల్డర్. ఇది ఇట్ లుక్ లైక్ యాజ్ ఎ స్మాల్ టెస్ట్ ట్యూబ్ లాగానే ఉంటుంది, కానీ ఇట్స్ నాట్ ఎన్ టెస్ట్ ట్యూబ్, ఇట్ ఈజ్ ఏ కువెట్ కంటైనింగ్ కెలోరిమెట్రీ యాజ్ వెల్ యాజ్ స్పెక్ట్రోఫోటోమెట్రీలో శాంపుల్ని అనలైజ్ చేయడానికి యూజ్ చేసేదాన్నే కువెట్ అని పిలుస్తాం. ఇట్ ఈజ్ ఏ శాంపుల్ హోల్డర్. ఈ శాంపుల్ హోల్డర్లో శాంపుల్స్ తీసుకుంటాం. ఈ శాంపుల్స్ని ఇట్ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ ఏ స్పెషలైజ్డ్ గ్లాస్, నథింగ్ బట్ quarters cell. So the path length is 10 nanometer to 1 centimeter. ఇక్కడ సాల్వెంట్స్, కామన్ సాల్వెంట్స్ ఏం తీసుకుంటాం, వాటర్ అయితే 191 నానోమీటర్ అండ్ సైక్లోహెక్సేన్ అయితే 195, మెథనాల్ 203, ఇథనాల్ 204, ఏథర్ 215, క్లోరోఫామ్ 237, carbon tetrachloride 257. These kind of samples are commonly used solvents we are analyzed in the spectrophotometer. ఓకేనా, స్పెక్ట్రోఫోటోమీటర్లో యూజ్ చేస్తాం. దెన్ ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి ప్రిన్సిపల్ అనేది ఇక్కడ వర్కౌట్ అవుతుందండి. ప్రిన్సిపల్ అనేటటువంటిది, ఆ ప్రిన్సిపల్ ఏమవుతుందంటే హియర్ ఫస్ట్ the intensity of light is proportional to the thickness of the glass. అయినా అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇంటెన్సిటీ లైట్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఉన్న సొల్యూషన్ అబ్జార్బింగ్ మెటీరియల్, నథింగ్ బట్ ఏ సొల్యూషన్. సో బీర్స్లా లాంబర్ట్స్లా రెండు సాటిస్ఫై చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఉన్న ఈ శాంపుల్ అనేది దేనికి వెళ్తుందంటే ఫోటో డిటెక్టార్కి వెళ్తుంది. ఇది ఫోర్త్ పాయింట్. ద ఫోటో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద ఫోటో డిటెక్టార్. Fourth one, photo detector and amplifier. Here ఇంతవరకు మనం ఇచ్చినటువంటి ఈ శాంపుల్ అనేది ఇట్ షుడ్ బి ఫార్మ్ ఆఫ్ ఏ బయలాజికల్ ఫార్మ్, దట్ మే బి ఏ ప్రోటీన్, కార్బోహైడ్రేట్, న్యూక్లిక్ యాసిడ్. సో దీస్ బయోమాలిక్యూల్స్ ఆర్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఎలక్ట్రికల్ ఇన్పుట్స్ with the help of ఫోటో మల్టిప్లయర్ ట్యూబ్స్. ఈ ఫోటో మల్టిప్లయర్ ట్యూబ్స్ ఏం చేస్తాయంటే ఫోటో మల్టిప్లయర్, దట్ మీన్స్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ సెల్ లైట్ అనేటటువంటిది దే హ్యావింగ్ ఏ సెలీనియం లేయర్. దీంట్లో ఒక లేయర్ అనేది ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది, సెలీనియం లేయర్. ఈ ఫోటో సెల్ కంటైనింగ్ సెలీనియం లేయర్.
In this selenium layer amplify biological signals into electrical signals. It is the main point. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తుందంటే బయలాజికల్ సిగ్నల్స్ కన్వర్ట్స్ ఇంటూ ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్స్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తుంది, అంటే యాంప్లిఫై చేస్తుంది, చేంజ్ చేస్తుంది. సో ఇంతవరకు ఉన్న ఈ శాంపుల్లో ఉన్నటువంటి కాన్సన్ట్రేషన్ని, డెన్సిటీని ఏం చేస్తుందండి, ఇది చేంజ్ చేస్తుంది అనమాట. ఎలా చేంజ్ చేస్తుంది? బయలాజికల్ శాంపిల్స్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఎలక్ట్రికల్ ఇన్పుట్స్. ఆ ఎలక్ట్రికల్ ఇన్పుట్స్ కింద వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే డేటా ప్రాసెసింగ్ ఇక్కడ ఫామ్ అవుతుందండి. డేటా అనేటటువంటిది మనకి వచ్చే ఓడి వాల్యూస్ ఆర్ ఆప్టికల్ డెన్సిటీ వాల్యూస్ ఎక్కడ అరైజ్ అవుతున్నాయి అంటే డేటా ప్రాసెసింగ్. ఈ డేటా ప్రాసెసింగ్నే మనం ఏమని పిలుస్తామంటే ఇక్కడ డిటెక్టార్, ఇది లాస్ట్ వన్ అండి, ఫిఫ్త్ వన్, డిటెక్టార్. డిటెక్టార్ మీన్స్ డిటెక్షన్. ఇన్ ఓల్డెన్ డేస్ దే ఆర్ యూజ్డ్ galvanometers యూజ్ చేశారు. స్టిల్ టుడే nowadays they are useful in detection process by using the digital systems. So some of the research companies, they are implemented through this type of graphical representation by using is electrocardiogram, like that the Richter scale. By using the scale we have to analyze the graphical representation. That is nothing but graphical representation is nothing but the electromagnetic radiation. So absorbance versus concentration. Finally I conclude the instrumentation of the UV spectrophotometer contain. First one is light source. లైట్ సోర్స్లో మనకి ఎన్ని ఉన్నాయంటేనండి ఒక 5 లైట్ వాటిని మనం చెప్పుకున్నాం. ఫస్ట్ది మెర్క్యూరీ ల్యాంప్ అని, జేనాన్ ల్యాంప్ అని, నెక్స్ట్ టంగ్స్టన్ ల్యాంప్ అని, డ్యూటేరియం ల్యాంప్ అని. సో మనకి ఈ ల్యాంప్స్ నుంచి ఆర్క్ ల్యాంప్స్ అని, జేనాన్ ఆర్క్ ల్యాంప్స్ అని, ఈ ల్యాంప్స్లో ఏదో ఒక సింగిల్ ల్యాంప్ని మనం చూస్ చేసుకోవచ్చు. ఇది లైట్ అండి. ఈ లైట్ నుంచి వచ్చినటువంటిది ఈ ఫోటో మల్టిప్లై, అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే పాలీ లైట్ అనేటటువంటిది, ఇక్కడ నుంచి వచ్చిన లైట్ అనేది ప్రిజం మీద పడినప్పుడు ఇక్కడ హెటరో లైట్ ఆర్ పాలీ లైట్ ఏమవుతుందంటే సెకండ్లో మోనోక్రోమాటిక్ అంటే ఈ లైట్ని సింగిల్ లైట్ కింద మారుస్తుంది. ఆ సింగిల్ లైట్ వెళ్ళి దేని మీద పడుతుందంటే థర్డ్ వన్ శాంపుల్ హోల్డర్. దీన్నే మనం కువెట్ అని పిలుస్తున్నాం. ఇక్కడే ప్రిన్సిపల్ అనేది వర్కౌట్ అవుతుంది. దీంట్లో 2 సెల్స్ ఉంటాయి. ఒకటి శాంపుల్ హోల్డర్, రెండవది రెఫరెన్స్ సెల్. పాయిస్ సెల్లో కౌంటర్ పాయిస్ సెల్ అని కూడా మనం పిలవచ్చు. ఇక్కడ శాంపుల్ హోల్డర్ అని పిలుస్తాం. దీనికి రెఫరెన్స్గా ఉండేదాన్ని రెఫరెన్స్ ట్యూబ్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఈ రేస్, నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి మనకి ఇక్కడే బీర్ ల్యాంబర్ట్స్లో వర్కౌట్ అవుతుంది. ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ లైట్ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు ది థిక్నెస్ ఆఫ్ ది గ్లాస్ అండ్ ది అబ్జార్బింగ్ మెటీరియల్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఫోర్త్ వన్ ఏమవుతుందంటే ఫోటో సెల్. ఇంకా దీన్నే మనం ఏమని పిలవచ్చు అంటే ఫోటో సెల్తో పాటు ఇక్కడ యాంప్లిఫై చేస్తుంది. సో ఈ యాంప్లిఫై చేసిన తర్వాత ఇక్కడ నుంచి శాంపిల్స్ అనేటటువంటిది నెక్స్ట్ మనకి డేటా ప్రాసెసింగ్కి వస్తుంది. డేటా ప్రాసెసింగ్ దగ్గర బయలాజికల్ సిగ్నల్స్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఎలక్ట్రికల్ ఇన్పుట్స్ కింద ఫామ్ అవుతుంది. ఆ ఎలక్ట్రికల్ ఇన్పుట్స్ని డిస్ప్లేలో చెప్తాం. ఆ డిస్ప్లే దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఎక్స్ యాక్సిస్లో కాన్సన్ట్రేషన్ తీసుకుంటాం, వై యాక్సిస్లో అబ్జార్బెన్స్ తీసుకుంటాం. ఆ వై యాక్సిస్లో ఉన్న అబ్జార్బెన్స్ని ఆప్టికల్ డెన్సిటీ కింద డిటర్మైన్ చేస్తాం. ఎక్స్ యాక్సిస్లో మనం కాన్సన్ట్రేషన్ μg/mlలో తీసుకుంటాం. అప్పుడు దీనికి వచ్చేటటువంటి ఆ స్టాండర్డ్ గ్రాఫ్ అనేటటువంటిది మనకి ప్లాట్ అవుతుంది. సో దీన్ని మనం ఇలాగా యూజ్ చేస్తాం. సో ఫైనల్గా మనకి ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి కొన్ని అప్లికేషన్స్ మనం ఇండికేట్ చేస్తాం. వాట్ టైప్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ మీన్స్ హియర్ ద అప్లికేషన్స్ ఆర్ ది క్వాలిటేటివ్ అనాలిసిస్ అంటే ఇక్కడ యూజ్ చేసేటటువంటివి డీనాచురేషన్ ఆఫ్ డబుల్ స్టాండర్డ్ DNA, స్ట్రక్చరల్ స్టడీ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ లైక్ NMR స్పెక్ట్రోస్కోపీలో రామచంద్రన్ ప్లాట్ని
ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి యూజ్ చేసుకోవచ్చు. బైండింగ్ ఆఫ్ స్మాల్ మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ అండ్ స్పెక్ట్రోఫోటోమీటర్ టైట్రేషన్ ఎస్ఐస్లో కానీ ప్రోటీన్ పోర్షన్స్ ఐడెంటిఫై చేయడానికి. అంటే ఫస్ట్ క్వాలిటేటివ్ అనాలిసిస్లో యూజ్ అవుతుంది. సెకండ్ వన్ క్వాంటిటేటివ్ అనాలిసిస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఆప్టికల్ డెన్సిటీ. అండ్ థర్డ్ వన్ ఎంజైమ్ ఎస్ఐ, ఎంజైమ్స్ని స్టడీ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది ఎంజైమ్ ఎస్ఐస్లో. ఫోర్త్ వన్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ డిటర్మినేషన్లో కూడా యూజ్ అవుతుంది. అండ్ మోర్ ఓవర్ టు డిటర్మైన్ ది అన్నోన్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ది బయలాజికల్ శాంపిల్స్. అంటే ఇక్కడ మనకి ఫైనల్గా ఏం చెప్తున్నామంటే స్పెక్ట్రోస్కోపీ అనేది క్వాలిటేటివ్ ఎస్ఐస్లో యూజ్ అవుతుంది, క్వాంటిటేటివ్ ఎస్ఐస్లో యూజ్ అవుతుంది, ఎంజైమ్ ఎస్ఐలో యూజ్ అవుతుంది. అండ్ లాస్ట్ వన్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ డిటర్మినేషన్. ఇట్ ఈజ్ కంపల్సరీ ఎస్ఐ క్వశ్చన్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దీనికి సంబంధించిన నోట్స్ మీ వాట్సాప్ గ్రూప్లో అప్లోడ్ చేస్తాను. సో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక ప్లీజ్ మీరు కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు, కాంటాక్ట్ విత్ మీ. ఓకే, థ్యాంక్ యూ స్టూడెంట్స్, థ్యాంక్ యూ.